घंच जंगल भितरे दीर्घ 70 वर्ष धरी जड़े जटाधारी बाबा एठी रहुछंती, एठी ही खाउछंती एवं मांकर सेवा करुछंती। ये आपण चतुर्पार्श्व मोर देखि पारुथिबे, जोआड़ देखिबे बड़ बड़ गच्छ वृक्षलतारे भरी रहिछि एवं घंच जंगल रहिछि। ताहारी भितरे रहिछि बापांगी मंदिर, जाकू जोटी पूजा पाती माँ बापांगी सहित यज्ञेश्वर महादेव। ये हूँ आम से रहीचु। ये जो स्थान रही भंजनगर ब्लॉक रो डह जलभंडार रही सेठारु मात्र 5 किलोमीटर जदि दूर को आसबे ताहले बापांगी मंदिर देखा जिवो। आ ए बापांगी मंदिर एक खासियत रही एठी अखंड यज्ञ मध्य जलुची, जहा वर्ष तमाम खरा वर्षा शीत काकर रे मध्य सीए से अखंड यज्ञ चलुची, जहा विश्ववासींकर कल्याण निमंते चाहा जाउथुबा कथा कह जाउची। आमे वर्तमान जिबा बाबांक सहित आलोचना करिबा। जटाधारी बाबा एठी केते वर्ष रहिलेनी, कौन कौन सब एठी करूचंती। बाबा कौन कहबे, आपणकर घर कोडी थिला, परिवार बापा माँ कोडी थिले, आपण केते वर्ष बयसरु सन्यास नेबा आरंभ करले, एमिति काहे कि मन को चिंता गोटे आसिला जे सन्यास हेबे बोली? आ सन्यास बोले हमर हमर जन्मभूमि होची गहंगु बालपदर पाखरे ସେଇଠେ ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ବାପା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇଠି ବାଇବାଲି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିଲ ଚାଷ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲୁ ଗଛ ମୂଳେ 10 ବର୍ଷ ଜମି ଚାଷ କରିକି। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଏ ସଂସାରର ତ ରୀତିଗତି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସଂସାରରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ଠାକୁର ସେବା କରିବା, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଜୀ ହେବା ପରେ ନାଁ କଣ ରହିଲା? ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜେନା। ବାବାଜୀ ହେବା ପରେ ନାଁ କଣ ଦେଲେ? ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ। ଏଠି ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି 17-18 ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳୁ। निहाती भाव में बाबा 18 वर्ष बयसरू सन्यास होगा आरंभ कले। संसार लोकंकर सुख मंगल चिंता करी से सन्यास हेले एवं एठारे माँ बापांगी कथा थिबा जानी एक बाउंस बुदा बेले पूजा पाउथिले बापांगी तांको पाखे रही सेवा शुश्रूषा कले एवं अनेक समय भक्तंकर किभली भिड़ हैला, भक्त मैंने एठाକୁ किभली आसिले, ए अंचल किभली विकास हैला से दिगरे तमाम आलोचना करबा। आज्ञा कौन कहे भक्त मैंने किभली आसिले? आपण तो एठी आसी रही गले बाउंस गछ तळे, तो केमते यार विकास करले? एइरे सब जाउथान एटा रास्ताटा, एटा दुईटा पंचायत अछि बापा, एटा रास्ताटा ए सब मां को आसी दर्शन करी जानती। जेतेବେଳେ छोट थिले 18 वर्ष होइतिला, घंच जंगल आमे तो एबे भी देखुछु घंच जंगल अछि, किभली एठी पशु पक्षी वन्यजंत्र भय किभली नथिला? से भय किछि चिंता नै, ठाकुर माँ अछंदी, तांको नाम धरथिले किछि होबनी कि हम खाइबनी। बाघ आसिक पाखे बसियो, सकाल तासी जीव। बाघ भी आसुथिले आपण पाखु? बाघ तो बर्तमान आउची आ माँ पाखु आ सेतळे तो 60 वर्षर कथा बेले जण हळ हळ बाघ एतळु एटा जंगलटा खाली। को मसिया रे आपण एठी आसी पूरा रहिले? एठी 60 रे जॉइन 3 क्लास पाठ पढुथलो, एठी जॉइन हेछु 2 को पणगिया घोषुथलो बापा। एबे हाथी भय मध्य रहउथबो? हाथी अछि त पूरा बारी रे एबे उडी गिराइलु आंब खाउचंदी, एबे उडी गिराइलु नदी रे अछंदी सब हाथी। केते खंड गाँव र लोके ए माँ बापांगी ऊपर विश्वास करन, आराध्य देवी माँ को प्रति? ए पंचायतरा, ए पंचायत सारा लोक आसन? 5टा पंचायत घेरो करी रचंदी। एटा गंजाम जिल्ला रो महात्मा पीठटा। एले किछि तो सेतेबेले नथिला, ए जो एबे केमते छात केमते तयार हैला विकास? सब मागी मागी भक्त को मागी मागी आपन को से मागी मागी आगा हेछि, आ को सरकार देना। बाबा तो लोकंकर भविष्यवाणी करुछंती, बाबा बहुत किसी जानुचंती, कहीं ना तांकर अखंड यज्ञ चली से ध्यान मुद्रा रे बसुचंती, से विषय रे आलोचना करबा। बाबा जो अखंड यज्ञ आमे देखुछु राति दिन ताहा जली थाउची, आपण सेठी ध्यान मुद्रा रे मध्ये बसताउचंती, एमिति मानसिकता काहे आसिला? एइटा विश्वर कल्याण पई राति पाइले 2 केजी घियो 2 केजी झुणा सेठी दिया होची, विश्वर कल्याण पई। आउ जे जहाँ देला आनिगिरी, किए 5 केजी 3 केजी किए 10 केजी किए 551 नड़िया किए 1051 नड़िया
ସବୁ ମାନସିକ ଆଣିଲେ ସବୁ ସେଇଠି ଆଗ ଦିଆହେଉଛି। ଘିଅ, ଘୃତ, ଝୁଣା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଆସିବ ସବୁ ସେଇଠି ଦିଆହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ତମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ, ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିଭଳି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବାବା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ କଥା ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳୁନି। ବାବାଙ୍କର କିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି? ଯୋଉ ଆମେରିକା ସହିତ ଇରାନର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, এই ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବନ୍ଦ ହବ? এই ତମାମ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ କଣ ହବ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିଭଳି କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବ ନା ନାଇଁ ଆଗକୁ? ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ନୃଶଂସ ସରିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ନୃଶଂସ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ଶାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ, ସମୁଦର୍ଶୀ ଭାବ ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ତ ରାଗିବେ, ମୁଁ ତ ରାଗିବି, ସେ ତ ରାଗିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିଲା ଆଉ। ସଂସାର ସରିଲେ ଆଗେ ଆଉରା ନୃଶଂସ ଗୁରା ସରିଲେ ଆଗେ ବନ୍ଦ ହେବ, ନହେଲେ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ବାପା? ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ନ ଗଲେ କୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନୃଶଂସ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନବ ଜାତିକୁ କିଭଳି କହିବା? କୋଉ ଜାତିଟାକୁ ଆମେ ନୃଶଂସ କହିବା? ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତିରୁ ତ ସବୁ ଜାତ ଆଉ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିରୁ ନୃଶଂସ ଜାତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାର ଥାଏ ସେ ନୃଶଂସ ଗତିକି ଯିବନି। আর ତ ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇକରି ନୃଶଂସ ଗତିକି ଯିବା ଆଗା ଆଉ। ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ସମାଧାନ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ତମେ ନାହିଁ, ଆମେ ନାହିଁ, କେହି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ? କେମିତି ବନ୍ଦ ହବ? ନ ଡାକିଲେ ମୋର ସଂସାର ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତ ଭଲ ହବ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ପଳେଇବେ କିସ ହବ? ସଂସାରଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହବ କି? ମୋର ତ ଭକ୍ତ ନଥିବ କି? ମୋ ଭକ୍ତ କେମିତି ରହିବେ ଆନନ୍ଦରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଲୋଡ଼ା, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ଆଗକୁ? ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ବୋଲି ଯଦି ସେ ନ ଦବ ବୋଲି ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବ? କହିଦେଲେ ସେ ଚାଲ ଯା ନାହିଁ। କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆଗ ବାପା। କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି କି ସେଠୁ ସାମାନ ଆଇଲେ ସିନା କେଉଁ କରିବ? ସେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଅଛି ସେ ନ ଦବ ଆମେ କେଉଁ କରିବା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ସମାଜରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ସକାଳ କେତେଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି? କଣ ଆମର 4ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍, 10ଟା ହେଲେ ସରିବ ଏଇଠି। ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ, ଆଉ ଶୌଚ, 4ଟା ଫୁଲ ଆସିବ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯାହାକି କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ ଆସିଲି ଟିକେ ଖାଇକିରି ହୁମରେ ବସୁ। ହୁମରୁ ଉଠିଲାଠୁ 10ଟାରୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ 12ଟା ହେଲାଠୁ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିବ। ଆମର ସିରିଏଲ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆସିଲାଠୁ। ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି? ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଯାନିଯାତ ରହୁଥିବ। ଆଉ ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସୋରାଠି ସବୁ ନୃଶଂସ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବିଷ ସରକାର କୋଉ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ? ସରକାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଶାନ୍ତ ଆଗା ଦେବେ ନା, ଆଉ କରିପାରିବେ କି? ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବଦଳେଇବା ଆମେ? ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବଦଳେଇବା? ସଂସ୍କୃତି ବଦଳିଲା ଏଇ ମୁଖରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ବୋଲେ ବଦଳିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ବଦଳିବେ? ଆପଣ ସିନା ଭଲ କଥା ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କଥାଟା ନ କରିବି ହବ କି? ବାବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏଇ ଯୋଉ ଜଟାୟୁ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଏ ଜଟାୟୁକୁ କେବେଠୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେଣି? ମୁଣ୍ଡନ କେବେଠାରୁ ହେଇନି? ଚୁଟି କେବେଠାରୁ ବାହାର କଲେ? ଯୋଉ 18 ବର୍ଷରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ସେବେଠାରୁ ଆପଣ ଏଇ ଚୁଟି କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ସେବେଠୁ ନାହିଁ। ମା ଆମର ଚାଲିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଆସିଲେ ହେଲେ ଏଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଠାକୁର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାତୃ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକିରି ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମବାଳ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ମା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସରିଗଲା, ସେବେଠୁ ବନ୍ଦ। ବାବା, ମା କେତେ ବର୍ଷ, କୋଉ ସାଲ କୋଉ ମସିହା ଚାଲିଗଲେ? ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୋ ବାବା ଚାଲିଗଲେଣି, ଗୁରୁ ବାବା। ଆଉ ବାପା ମା ତ ଆଗରୁ ପଳେଇଲେଣି। 1972 ସାଲରେ ଆପଣ ମା ବି ଚାଲିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆପଣ ଚୁଟି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିରି ଆଇଲୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ? ହୁଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ? ଯାହା ମୁଣା ପାଇଁ ତା ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଉ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି କି? ନାଇଁ। କି ଭାଇ କିଏ କାହାର, କିଏ ନାହିଁ କାହାର, ମୂଳ ଚାରି ଭାଗ ଭାଇ, ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉ ଭାଇ କିଏ କାହାର? ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ଭାଇ ନେବାକୁ। ତଥାପି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବା କାହିଁକି ମନ କଲେ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିତରେ ଏ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କିଏ ନାହିଁ କାହାର। ସେଥିପାଇଁ ସାତ୍ବିକ ମନରେ ଯଦି ଠାକୁର ସେବା କରିଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଶରୀର ମୁକ୍ତ ମାନ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଜନ୍ମ ଗଲା ପରେ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉଥରେ ଭଗବାନ ଭଲ ଜନ୍ମଟେ ଦେବେ। ଆଉ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଯା ଚୋର ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଗା, ଆଉ ଠକ ବୃତ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପଇସା ଖାଇକିରି ମହାପୁର ହେଲେ ପଇସା ନେଇ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ବାପା, ସବୁ ସ୍ୱାହା। ଏଇଠି ତ ସବୁ ଘିନଉଛି ବାପା, ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲା ପରେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାଣ ଆସିବ, ଆଉ ଆସିବେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ତ ହେଇ ସରିଗଲା ନା। ଏବେ ଏବେ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଗା ସବୁ, ଆଉ ଇଆଡେ କିଏ ଆସିବାକୁ ଲୋଡ଼ାନି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମନେ ପକେଇବେ ବାପା? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମା ବାପାଙ୍ଗୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା? ନାଇଁ, ପଛେ ବର୍ଷା ହେଲା। କେମିତି କ'ଣ? ପଛେ ବାବା ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ବାବା ଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ବାବା ବସେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନଥିଲେ, ମା ଆଗା ଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବାବା ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ବାବା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏଇ ବାଇବାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ, ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 1972 ମସିହାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ତା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ଚୁଟି କାଟି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଟା ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 15 ଫୁଟର ଲମ୍ବର ଜଟା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗିଛି, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ବାବା, ଏଠି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମଜାଳିଆ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଯେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବେ ବା ନୃଶଂସ ହେବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ନୃଶଂସତା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ ହେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ବାପାଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠି 70 ବର୍ଷ ଧରି ରହିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବାବାଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, OTV।